جی 86 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 85 کا آخری فقرہ جو تھا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے انہیں ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ دیکھیے، سامری کے بارے میں مفسرین نے لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اس سے قطعی نظر ہم مختصر اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سامری کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کا تعلق قبطی قوم سے تھا اور کسی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مل چکا تھا، جا چکا تھا، لیکن اس سلسلے میں معتبر رائے یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، مگر منافق تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے خاص نفرت تھی۔ یہ معتبر روایت یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، مگر منافق تھا، دل کے اندر نفاق رکھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے خاص نفرت تھی۔ سمجھنے کے لیے ہم بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ابو عامر راہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی، ابو عامر کا ذکر سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابتدائی اور شروعاتی عمر میں یہ نیک تھا، لیکن بعد میں اس نے عیسائیت قبول کر کے رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر اسے نفرت تھی، اور اس کی یہ نفرت اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ چنانچہ جیسا کردار ابو عامر راہب کا امت محمدیہ میں رہا، ایسا ہی کردار یا اس سے ملتا جلتا کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سامری کا تھا۔ جمہور علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں منافق تھا، اور منافقین کی طرح فریب اور چال بازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ اس سامری کے پورے کردار کی یہاں وضاحت کی گئی ہے، جیسے جیسے آیات آئیں گی اسی کے مطابق اس سلسلے میں وضاحت بھی آتی رہیں گی۔ آگے چلتے ہیں آیت 86 کی طرف۔ یہ آیت 85 تھی۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں۔ آگے اسی آیت میں ہے قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، انہوں نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ مطلب یہ ہے اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تم لوگوں کو اپنی کتاب کی صورت میں جامع ہدایات عطا فرمائے گا۔ میں تو اللہ کے اس وعدے کے مطابق کوہ طور پر گیا تھا کہ تمہارے لیے اس کی کتاب اور ہدایات لے کر آؤں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تم لوگوں کو اپنی کتاب کی صورت میں جامع ہدایت عطا فرمانا چاہتا تھا۔ میں تو اسی وعدے کے مطابق کوہ طور پر گیا تھا تاکہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کتاب اور ہدایات لے کر آؤں۔ آگے اسی آیت میں ہے أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، تو کیا یہ مدت تم پر طویل ہو گئی تھی؟ تو کیا یہ مدت تمہارے لیے لمبی ہو گئی تھی؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ،
तो क्या ये मुद्दत तुम पर बहुत तवील हो गई थी, यानी कुछ ही दिनों की तो बात थी। मैं तो तुम्हारी हिदायत के लिए किताब लेने के लिए ही गया था अल्लाह के वादे के मुताबिक, और ये कोई ज्यादा उम्र तो थी नहीं। अम अरदतुम, आगे इसी आयत में है, अम अरदतुम अन यहिल्ला अलैकुम गज़बुम मिर रब्बिकुम फअखलफ्तुम मौइदी, या तुम लोगों ने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो, तो तुम मेरे वादे की खिलाफ वर्जी, तो तुमने मेरे वादे की खिलाफ वर्जी कर डाली। गोया कि तुम्हारी ये हरकत अल्लाह के गजब को दावत देने के मुतरादिफ है। अम अरदतुम अन यहिल्ला अलैकुम गज़बुम मिर रब्बिकुम फअखलफ्तुम मौइदी, या तुम लोगों ने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो, तो तुमने मेरे वादे की खिलाफ वर्जी कर डाली। गोया कि तुम्हारी ये हरकत जो है अल्लाह के गजब को दावत देने के लिए मुतरादिफ है, यानी दावत देने वाली है। ये आयत 86 थी। आगे चलते हैं, आयत 87 भी इसी से मुताल्लिक है। क़ालू मा अखलफना मौइदका बिमलकिना, उन्होंने जवाब दिया, यानी कौम के लोगों ने जवाब दिया कि हमने आपके वादे की खिलाफ वर्जी अपने इख्तियार से नहीं की। कौम का जो जवाब था वो ये आया मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने बुझाने के बाद, क़ालू मा अखलफना मौइदका बिमलकिना, उन्होंने जवाब दिया कि हमने आपके वादे की खिलाफ वर्जी अपने इख्तियार से नहीं की। आगे इसी आयत में है, वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल क़ौमी फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिका अलक़स्सामिरी। देखिए सामिरी का लफ्ज फिर आ गया, वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल क़ौमी फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिका अलक़स्सामिरी, बल्कि हम पर बोझ था इस कौम के जेवरात का, तो वो हमने फेंक दिए, और इसी तरह सामरी ने भी कुछ फेंका। फ़कज़ालिका अलक़स्सामिरी, तो इसी तरह सामरी ने भी कुछ फेंका, बल्कि हम पर बोझ था इस कौम के जेवरात का, तो हमने फेंक दिए, और इसी तरह सामरी ने भी फेंक दिया। दरअसल बात यह है, इन लोगों का उज़्र ये था कि जो सामरी के फितने में मुब्तला हुए, उनका कहना यह था कि हमने जेवरात फेंक दिए थे, हमारी कोई नियत बछड़ा बनाने की नहीं थी, बछड़े की इबादत की नहीं थी, और ना ही हमें यह भी मालूम था कि इससे क्या बनने वाला है। इसके बाद जो मामला पेश आया और ऐसा ही कुछ हुआ कि उसे देखकर हम बगैर किसी इख्तियार के शिर्क में मुब्तला हो गए, यानी हमारा जाती ख्याल ये हरगिज नहीं था, और ना ही हमें ये मालूम था कि इससे क्या बनने वाला है। इसके बाद जो मामला पेश आया वो था ही कुछ इस तरह से कि हम बगैर किसी इख्तियार के शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए। देखिए यहाँ जो ये बात कही गई है कि हम लोगों के जेवरात के बोझ, हम लोग जेवरात के बोझ से लदे हुए थे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे मर्दों और औरतों ने मिस्र की रस्मों के मुताबिक जो भारी जेवरात पहन रखे थे, वो इस बेयाबान जंगल में हम पर बोझ बन गए थे, और हम परेशान थे कि जो कुछ हमको यहाँ, हम इन जेवरात को यहाँ लादे फिर रहे हैं। तो ये तो सीधा सा मतलब है। लेकिन बाइबल में यहाँ एक अजीब बात भी लिखी हुई है इस कड़ी से मुताल्लिक, कि बनी इसराइल और उनकी औरतें ये जेवरात मिस्र में अपने अपने पड़ोसियों से लूट कर लाए थे। बाइबल में ये बिल्कुल अजीब बात गढ़ी हुई है इस कड़ी से मुताल्लिक कि बनी इसराइल और उनकी औरतें ये जेवरात मिस्र में अपने अपने पड़ोसियों से लूट कर लाए थे। और अफसोस की बात तो ये है, उन्होंने ये काम नाउज़ुबिल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर किया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने ही उनसे ये बात कही थी। भला इस तरह ये नाजेबा बात अल्लाह के पैगंबर के साथ
कैसे मंसूब की जा सकती है, क्योंकि अल्लाह का पैगंबर तो आता ही कौम की भलाई के लिए, कौम की रहनुमाई के लिए और कौम को राह रास्त पर लाने के लिए ही आता है। इससे पता चलता है कि बाइबिल की ये आयत तहरीफ शुदा है, यानी तहरीफ पर मबनी है, बाद में इसको रद्द-बदल किया गया है। आगे चलते हैं आयत 88 की तरफ। इसकी और वजाहत जो हमारे मुफस्सिरीन ने की है वो अभी हम रखेंगे। पहले आयत 88 देखते हैं। फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ुवारुन, फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा बनाकर निकाल लिया जिसमें बैल की सी आवाज निकलती थी। बाद मुफस्सिरीन ने गाय का भी तर्जमा किया है, बैल का भी किया है। फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ुवारुन, फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा बनाकर निकाल लिया जिसमें बैल की सी आवाज निकलती थी। देखिए, इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ रिवायात हैं इनका निचोड़ ये है, लुब्बे लुबाब ये है कि मिस्र में अगरचे बनी इसराइल की हैसियत एक गुलामाना की सी थी, यानी मिस्र के अंदर जो बनी इसराइल रह रहे थे वो गुलामी की जिंदगी जैसी गुजार रहे थे, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक होने की वजह से उनकी दियानत बहरहाल तस्लीम की जाती थी। चुनाचे किब्ती लोग अपने जेवरात और दूसरी कीमती चीजें उनके पास बतौर अमानत के रखते थे। जब ये लोग मिस्र से निकले तो किब्ती कौम के बहुत से जेवरात भी वो अपने साथ लेकर आ गए थे। अब इनमें से जो अक्सर लोगों के पास बतौर अमानत रखे हुए थे, अलबत्ता इतना जरूर है कि इनके जहन में एक बोझ था इन जेवरात को लेकर कि ये हमारे लिए जायज हैं भी या नहीं। इस हवाले से सामरी ने भी उन्हें कायल किया। इस बोझ से निजात हासिल करने के लिए उनको ये जेवरात फेंक देने चाहिए, और ये तरगीब दिलाई सामरी ने कि इस बोझ से निजात दिलाने के लिए, निजात हासिल करने के लिए उनको ये जेवरात फेंक देने चाहिए। चुनाचे जब इन लोगों ने वो जेवरात फेंक दिए तो सामरी ने उन्हें पिघलाकर बछड़े की शक्ल का एक मुजस्समा बना डाला और इसमें कुछ खास महारत से कुछ ऐसे सुराख भी रखे कि जब उसमें हवा का गुजर होता था तो कुछ आवाज, अजीब सी आवाज पैदा होती थी। इसकी दूसरी वजाहत वो है जो सामरी ने खुद भी बयान की है और इसका जिक्र आइंदा आयत में आएगा। तो एक वजाहत तो ये है कि सामरी ने ही इनको कायल कर लिया था कि इस बोझ से निजात हासिल करने के लिए उनको ये जेवरात फेंक देने चाहिए। चुनाचे जब इन लोगों ने वो जेवरात फेंक दिए तो सामरी ने उन्हें पिघलाकर बछड़े की शक्ल का एक मुजस्समा बना डाला और उसमें कुछ खास महारत से ऐसे सुराख रखे थे कि जब उसमें से हवा का गुजर होता तो एक आवाज सी, अजीब सी आवाज सी पैदा होती। तो इसकी दूसरी वजाहत और भी है जो सामरी ने खुद बयान की है, उसका जिक्र आगे आएगा। तो आगे इसी आयत में है, आयत 88 में है, फ़क़ालू हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसी, तो उन्होंने कहा ये है तुम्हारा माबूद और मूसा का माबूद, मगर वो यानी मूसा अलैहिस्सलाम भूल गया है। फ़क़ालू हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसी, तो उन्होंने कहा ये है तुम्हारा माबूद, यानी ये जो मुजस्समा बना दिया था इसके बारे में कहा ये है तुम्हारा माबूद और मूसा का माबूद, मगर वो यानी मूसा भूल गया है। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुगालता हो गया है कि वो अपने रब से मुलाकात करने के लिए कोहे तूर पर गए हैं, हालांकि हमारा और उसका रब तो यही मौजूद है, यानी ये मुजस्समा मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम को तो बस मुगालता हो गया है और वो अपने रब से मुलाकात करने के लिए कोहे तूर पर गए हैं, हालांकि हमारा रब और इसका रब यहाँ मौजूद है। आगे चलते हैं आयत 89 की तरफ। ये आयत 88 थी। अफला यरौना अल्ला यरजिउ इलैहिम कौला, तो क्या वो देखते नहीं थे कि वो यानी बछड़ा उनकी तरफ
ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ یعنی بچڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا؟ مطلب یہ ہے کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ بچڑا ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا؟ اس میں سے تو ایک بے معنی کسی آواز نکلتی تھی اور بس، اس سے زیادہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی اسے یعنی بچڑے کو، اور نہ ہی اسے ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار تھا اور نہ ہی نفع کا۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی اسے ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار تھا اور نہ ہی نفع کا۔ اگلی آیت 90 ہے، اور یہاں سے اس پارے کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے نمبر 16 کے 13 رکوع مکمل ہوئے۔ یہ آیت 90 ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور ہارون علیہ السلام انہیں پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور ہارون علیہ السلام انہیں پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ دیکھیے واقعے کی کڑی بعد میں ہم قرآن کریم کی ان آیات سے ملائیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی وضاحت سامنے رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور ہارون نے انہیں پہلے ہی، اور ہارون انہیں پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ یہ تو اس فقرے کا ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے ہارون علیہ السلام ان لوگوں کو پہلے ہی اپنے الفاظ میں سمجھا چکے تھے۔ یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب بنی اسرائیل میں بچڑے کی عبادت کا یہ فتنہ پھوٹ پڑا تھا، یہ فتنہ پیدا ہو گیا تھا، تو ہارون علیہ السلام نے اپنی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے قوم کے لوگوں کو خوب سمجھایا، اور اس وقت بنی اسرائیل میں 3 فرقے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی بچڑے کا یہ فتنہ ان کے درمیان پیدا ہوا تو حضرت ہارون علیہ السلام کیونکہ حضرت موسیٰ کی نیابت کر رہے تھے، ان کے نائب تھے، تو اپنی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو خوب سمجھایا، اور اس وقت بنی اسرائیل میں 3 فرقے ہو گئے تھے۔ ایک فرقہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہا اور ان کی اطاعت کی، اور اس فرقے نے گوسالہ پرستی کو بالکل گمراہی سمجھا، اور تفسیر قرطبی میں ان لوگوں کی تعداد 12,000 بتلائی گئی ہے۔ بہرحال ایک فرقہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہا، اور اس فرقے نے ان کی اطاعت قبول کی، اور اس فرقے نے گوسالہ پرستی کو بالکل گمراہی سمجھا۔ قرطبی نے ان لوگوں کی تعداد 12,000 بتلائی ہے۔ باقی رہے 2 فرقے۔ گوسالہ پرستی میں یہ 2 فرقے شریک ہوئے، لیکن ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہی تھا کہ ان دونوں میں سے ایک نے یہ اقرار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اگر اس سے منع کریں گے تو ہم رک جائیں گے، تو ہم گوسا پرستی چھوڑ دیں گے، اور دوسرا فرقہ اپنے عقیدے میں اتنا پختہ اور جم گیا تھا کہ اس کا یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اگر موسیٰ بھی اب واپس آئیں گے تو بھی اسی کو معبود بنا لیں گے، اور بہرحال ہمیں اپنے اس طریقے کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل میں 3 فرقے ہو گئے تھے۔ ایک فرقے نے حضرت ہارون کی اطاعت قبول کی اور گوسالہ پرستی کو مکمل گمراہی سمجھا۔ باقی 2 فرقے گوسالہ پرستی میں شریک رہے، لیکن ان دونوں میں فرق اتنا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک فرقے نے یہ اقرار کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اس سے منع کریں گے تو ہم گوسالہ پرستی سے رک جائیں گے، گوسالہ پرستی چھوڑ دیں گے۔ اور دوسرا فرقہ اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہو گیا تھا، اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب موسیٰ بھی اگر واپس آئیں گے تو اسی کو معبود بنا لیں گے، اور بہرحال ہمیں تو کسی حال میں چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ جب ان دونوں فرقوں کا یہ جواب ہارون علیہ السلام نے سنا
कि हम तो मूसा की वापसी तक इसकी इबादत में जमे रहेंगे। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने हम अकीदा साथियों को तो अलग कर लिया था, मगर रहने सहने की जगह वही थी। इनको तो अलग कर लिया मगर रह तो वही रहे थे। अब हजरत मूसा ने वापस आकर पहले तो बनी इसराइल को खिताब किया और उन्हें सख्त सुस्त किया। अल्लाह के जो इनामात उनके ऊपर थे उनको गिनवाया और फिर उसके बाद अपने नाइब यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और उनके साथ भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए। हम आयत नंबर 9 में इसकी वजाहत पढ़ चुके हैं और ये फरमाया कि जब बनी इसराइल को आपने देख लिया था तो फिर मेरी इत्तिबा क्यों नहीं की, अल्लाह के अहकामात इनको क्यों नहीं बतलाए। अब ये वजाहत थी। अब ये वजाहत हम अगली कुरानी जो आयतें हैं इससे आगे जो आएंगी और इस आयत 90 के जो अगले फिक्रे आएंगे उससे हम जोड़ेंगे। अभी आयत 90 का पहला ही हिस्सा हुआ है, इससे आगे हम इंशाअल्लाह बाद में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।